नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज राजस्थान के पाली जिले में रोहत विखे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबूरी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अनुसार G20 की प्रधानगी ने भारत को विश्व पद्धर ते अपनी अमीर विरासत और सभ्याचार को प्रदर्शित करने के मौके दिते। घरेलू हवाई यात्रियों का अंकड़ा कोविड तो पहला दे 1 करोड़ 29 लाख तो पार होया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के 6वें एडिशन में विद्यार्थियों अध्यापकों और मापियां नाल गलबात करनगे। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 4-5 दिनों दौरान होर संघनी धुंध पैण की संभावना जताई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज राजस्थान के पाली जिले में रोहत विखे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबूरी का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान 66 वरियां बाद इस जंबूरी की मेज़बानी कर रहा है। 7 दिनों तक चलण वाले इस समागम में देश भर तो 35,000 तो वध स्काउट्स और गाइड्स हिस्सा ले रहे हैं। इस जंबूरी लई निंबली पिंड में कोई 220 हैक्टेयर में एक स्मार्ट जंबूरी पिंड स्थापित किया गया है, जिस विच 3,500 तो वध तंबू लगाए गए हैं तो उत्थे हर तरह दी सहूलतां उपलब्ध करवाईयां गईयां ने। समागम का मुख्य आकर्षण भारतीय हवाई सेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम का प्रदर्शन और सीमा सुरक्षा बल के ऊंटां दे स्क्वैड का प्रदर्शन खिच का केंद्र होवेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीमा मुद्दों के संबंध में भारत नाल कीते गए समझौतों की पालना ना करन ते चीन की सख्त आलोचना की है। आस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर ORF नाल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोहां गुआढ़ी देशों विचाले तनाव का कारण चीन का अड़ियल रवैया है। उन्होंने कहा कि भारत का चीन नाल जिहड़ा समझौता है उस अधीन सरहदां ते सैन्य गठन नहीं होना चाहिए, पर चीन ने इन्हां समझौतों की पालना नहीं की और असल कंट्रोल रेखा नूं अपने पद्धर ते एक तरफा तौर नाल बदलण की कोशिश की है। चीन वालों मौजूदा स्थिति नूं बदलण की कोशिश किए जाण ते विदेश मंत्री ने कहा कि चीन भावें भारत पर कोई भी इल्जाम लगा सकता है, पर सैटेलाइट के चित्रों तो साफ पता लगता है कि गलती किस दी है। उन्होंने कहा कि सरहदी विवाद का हल करने लई दोहां देशों विचाले हुण तक 17 वार गलबात हो चुकी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विच सुधार की लोड़ ते जोर दिंदे इस गल ते खेद जाहिर किया कि दुनिया का सब तो वध आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत सुरक्षा परिषद का स्थाई मैंबर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को अतवाद का केंद्र दसदियां कहा कि विश्व को अतवाद विरुद्ध एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि G20 की प्रधानगी ने भारत को अपनी अमीर विरासत ते सभ्याचार को विश्व पद्धर ते प्रदर्शित करने के कई मौके प्रदान किए हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे ते पत्रकारों नाल गलबात करदिआं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में भारत भविख विच ओलंपिक खेडों की भी मेज़बानी करेगा। ठाकुर कल अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज के 100 सालाना समागम में शामिल हुए। स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े हुए सभी लोग ये जानते होंगे, ना केवल धर्म के प्रति आपको जागरूक करने का काम, बल्कि जहां जहां आपदा भी आई वहां पर स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े हुए हमारे स्वयं सेवकों ने जाकर अपना बहुत बड़ा योगदान वहां पर दिया है। और इस प्राकृतिक आपदाओं में चाहे भुज में आया भूकंप हो या पूर्वीय गुजरात का अकाल हो या फिर दक्षिण भारत की सुनामी हो या पूर्वीय भारत में चक्रवात हो, हर आपदा में प्रमुख स्वामी जी की महाराज की प्रेरणा से हमारी BAPS संस्था के समाज सेवा लगातार चलती रही है। केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले महीने 2022 विच महीनावार घरेलू हवाई यात्रियों का अंकड़ा कोविड तो पहला दे 1 करोड़ 29 लाख तो पार हो गया है। उन्होंने दस्सिया कि दिसंबर 2019 विच घरेलू हवाई यात्रियों की गिणती 1 करोड़ 26 लाख के करीब सी और पिछले साल दिसंबर विच हवाई यात्रियों की आवाजाही ने नवा रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि भावें देरी नाल घरेलू यात्रियों की आवाजाही शुरू हुई है, पर यह एक सेहतमंद रुझान है और हवाबाजी सैक्टर लिए यह एक चंगा संकेत है।
ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰੀਖਾ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ, CBSE, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੰਗਠਨ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਲੇਖਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 25 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ। सिखों के बड़े किए हैं, जिनके लिए कोई ऐसी आशा नहीं थी कि 370 जो ब्लैक लिस्ट वाले आदमी थे उनको भी भारत में आने की इजाज़त दी जाएगी, कॉरिडोर बन जाएगा, जो FCRA मिल जाएगा गोल्डन टेम्पल को। कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जो प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया हो और उसको ना किया गया हो। दिल्ली कतलेआम के लोगों को ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਕੋਰ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਿਵਾ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15,600 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਿਵਾ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਿਵਾ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਿਵਾ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਿਆਚਿਨ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 48,292 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 22 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਇਹਤਿਆਤੀ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
इस दौरान सेहत ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 175 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 187 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਮੌਜੂਦਾ 0.12% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 0.09% ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2570 ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 25 ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.8, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 5.8, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 5.6 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ 4.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।